جی جیسا کہ آج جو ہے ایک اہم خبر چلی نسیم حمید کے حوالے سے کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے، لیکن نسیم حمید جو ملک کی مایہ ناز جو ہے ایتھلیٹک سے وابستہ ہیں اور انہوں نے ایسا اعلان نہیں کیا. ابھی بات کرتے ہیں نسیم حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نسیم حمید صاحب نے صرف اتنی بات کی تھی کہ وہ پریکٹس نہیں کر رہی. یہ کیا حقائق ہیں یا نسیم حمید نے ابھی یہ بات کیوں منظر عام پہ آئی یا کیسے کی گئی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج جو ایک بات آئی کہ نسیم نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں چینل والوں کے ساتھ تقریباً میرے خیال سے جب بھی میرا انٹرویو ہوتا ہے کچھ ہے تو سب ماشاءاللہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، بہت جانتے ہیں، سارا سب جانتے ہیں. تو ہنسی مذاق میں بندہ کوئی بات بول دیتا ہے نا. اگر آپ مجھ سے کوئی پوچھے گا آپ ٹریننگ نہیں کری، میں تو بول دوں گی ہاں میں نے نہیں کرنی، میں چھوڑ دیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بریکنگ نیوز بن جائے کہ ہاں نسیم حمید نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. تو ایسا تو دیکھا جائے جو صحیح بات ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. گراؤنڈ میں نہیں نظر آ رہی ہے تو ایک طرح کی کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ریٹائرمنٹ لے لی، چھوڑ دیے، نہیں کر رہی ہوں گی. چینل پر آنا، انٹرویو دینا، ٹھیک ہے، آپ لوگ عزت کرتے ہو پلیئرز کی، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں آپ جس ایونٹ پر آئے اس ایونٹ کے لحاظ سے بات کریں. میں اس ایونٹ کا حصہ نہیں تھی ابھی. مجھے یہاں پہ ہم لوگ ظاہر بات ہے نہیں گیسٹ بھی نہیں، ہم لوگ ٹھیک ہے بلایا گیا ہے، گیسٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم لوگوں نے بھی خود اب جو میں جس ادارے کے ساتھ کام کر رہی ہوں اس نے بھی اب آگے ایونٹس کروانے ہیں، ٹھیک ہے. تو مجھے یہ سب چیزیں دیکھنا ہے. پہلے تو میں کھیلتی تھی اور کھیلتی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اب مجھے وہ ٹیکنیکل پوائنٹس بھی دیکھنے ہیں کہ ایک ایونٹ آرگنائز کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو ظاہر بات ہے اب جو ایونٹ ہو رہا ہوگا کہیں کچھ ہو رہا ہوگا تو مجھے آنا ضروری ہے، میرا دیکھنا ضروری ہے. اچھا ریٹائرمنٹ کے حوالے سے بتائیے. ریٹائرمنٹ کیا، ریٹائرمنٹ جس دن کروں گی تو دھنکے کی چوٹ پہ کروں گی، میں کوئی چوری تھوڑی کروں گی. 3 سال ہو گئے ہیں آپ نے جب 2 سال ہو گئے آپ کو ماشاءاللہ بڑی شہرت ملی، لیکن اس کے بعد بالکل آپ بیک ہوئی ہیں. کیا اس کی کیا بڑی وجوہات ہے؟ دیکھیں پلیئر کو میرے خیال سے ریسٹ بھی کر لینا چاہیے. میں پہلے بھی کافی چینلز پہ ایک نہیں کافی چینلز پہ بول چکی ہوں کہ میں ساؤتھ ایشین پہ اگر گئی تھی اس سے پہلے میں نے ارادہ کر لیا تھا میں نے چھوڑ دینی ہے. میں تو ساؤتھ ایشین پہ نہیں جا رہی تھی، میں ساؤتھ ایشین پہ بھی نہیں جا رہی تھی، میں نے چھوڑ دی تھی. تب بھی مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا کہ تم ساؤتھ ایشین پہ کیوں نہیں جا رہی ہو. اب چلی گئی ہوں، اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی ہے. بس اس میں سے تھوڑا یہ ہے کہ اس کے بعد میں نے نیشنل گیمز کیا تو مجھے لگا کہ بھائی مجھے انجری ہے تو مجھے ابھی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. میں ابھی فٹ نہیں ہوں، بغیر ٹریننگ کے کوئی بھی گراؤنڈ میں نہیں اترے گا، ٹھیک ہے. اب اگر مجھ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ نیشنل چیمپئن شپ کھیلیں گی تو نیشنل چیمپئن شپ میں نہیں کھیل رہی ہوں. میں نے یہ بات واضح طور پہ بولی ہے کہ میں نیشنل چیمپئن شپ نہیں کھیل رہی ہوں. اور اگر جب بھی اگر مجھے کھیلنا ہوئی یا نہیں کھیلنا ہوئی تو وہ سب آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گی. میں نے کون سا اس کی وجہ کیا تھا کھیلنے کی؟ نیشنل پہلی بات کہ میں نے جو اس طرح جب ساؤتھ ایشین سے واپس آئی نیشنل کھیلی اس کے بعد مجھے کنٹینیوسلی جو ہے انجری رہتی ہے، بہت زیادہ میں انجریز کا شکار رہتی ہوں. اور اس کی وجہ سے جب میں ہارڈ ورک کرتی ہوں تو مجھے ہیمسٹرنگ ٹرپ ہو جاتا ہے یا میرا مسل خراب ہو جاتا ہے کچھ بھی، تو میں بہت زیادہ پرابلم ہے ایون کہ میں چلنے پھرنے سے رہ جاتی ہوں. تو ٹھیک ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے جب ابھی میری یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ میں ٹریننگ نہیں کر پا رہی تو مجھے ریسٹ لے لینا چاہیے، چاہے وہ مجھے 2 سال ملے 3 سال ملے. اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اگر میں فٹ ہوتی ہوں کچھ ہوتی ہوں تو میں دوبارہ ٹریک پہ آ جاؤں گی. اور اگر میں سمجھوں گی میں اس قابل نہیں ہوں تو میں نہیں آؤں گی. تو انسان بھی ظاہر بات ہے پلیئر بھی انسان ہوتا ہے، اس کی بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اب اگر میں نے کھیلنا شروع کیا ہے، میں ایسے تو 10 سال سے کھیلتی آ رہی ہوں. یہ ساؤتھ ایشین کا میڈل ہی کیوں ہے، ٹھیک ہے نا. میں 10 سال سے کھیلتی آ رہی ہوں. یہ میڈل اس لیے ضروری امپورٹنٹ ہوا کہ سب کو یہ پتا چلا کہ ٹھیک ہے میں نے پہلی مرتبہ پاکستان میں میڈل لیا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی میں نیشنل بھی کھیلتی رہی ہوں، نیشنل ایونٹ بھی کیے ہیں، میڈل بھی جیتے ہیں، سب کچھ ہے. اس کے علاوہ نیشنل انٹرنیشنل ہم لوگ ساؤتھ ایشین میں ریلے میں بھی براؤنز ہوتے رہے، نئے ریکارڈ بھی بناتے رہے. اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے نا آپ کو. نسیم یہ اس اتنی شہرت کے بعد اور اس کے بعد بالکل آپ بیک اپ ہوئی ہیں، اس کی کیا بڑی وجہ ہے؟ یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ بیک اپ کرنا میری تکلیف ہے. ظاہر بات ہے جب پلیئر گراؤنڈ میں ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں ہاں یار بہت اچھی ٹریننگ کر رہا ہے، اس کی ٹریننگ اچھی جا رہی ہے، سب کچھ ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں. جہاں پہ اسے انجری ہوتی ہے لوگ کمنٹس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب تو یہ بہانہ بنا رہی ہیں، اب یہ گراؤنڈ میں پرفارم نہیں کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتی ہے. تو پلیئر کوئی بھی ہو، کسی بھی ایونٹ کا پلیئر ہو، اس کی یہ بھی میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں کہ کیا یہ بھی وجہ ہے کہ ایک دفعہ جو اتنی شہرت پانے کے بعد آپ کو کامیابی ملی تو دوبارہ کوئی ہارنے کی وجہ سے بھی کہ ایسا نہ ہو جائے، ایسی بھی کوئی وجوہات ہوتی ہے؟ اگر ہارنے کی بات ہوتی تو میں نیشنل گیمز میں پارٹیسپیشن ہی نہیں دیتی اپنی. میں تو ایونٹ ہی نہیں کرتی، میں ٹریک پہ کیوں جاتی؟ میں تو نہیں جاتی. نیشنل ساؤتھ ایشین کے بعد میں نے ریلے چیمپئن شپ کی، اس میں میرا حالانکہ ٹریک میں نے چینج نہیں کیا تھا لیکن میڈیا پہ یہ آیا کہ نسیم حمید نے ٹریک چینج کیا. ایون کہ میرے
टीम की आखिरी प्लेयर ने ट्रैक चेंज किया था, ठीक है, नाम किसका है, नसीम हमीद ने ट्रैक चेंज कर लिया, मैं तो बैटन पास करके सबसे पहले बाहर हुई थी, तो पूरा सहरा मेरे सर लगा था, ठीक है। हुकूमती कोई ऐसा तो नहीं कि हुकूमत आप पर तवज्जो दे रही है उस अब इस मौजूदा सूरत हाल में, या कोई हुकूमत की तरफ से आप पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, आपको जो है हिस्सा नहीं दिया जा रहा है? ये इसको मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बोलना चाहूँगी, क्योंकि देखें प्लेयर का हमेशा ये होता है कि मुंह फट होते हैं प्लेयर, साफ बात बोल देते हैं। हुकूमती सतह के ऊपर जब हम लोग आए थे ना, जितने टूर्स मिलने थे, जितनी ट्रेनिंग मिलनी थी, या जितना सब कुछ करना चाहिए था, वो सब चीज़ें उस टाइम होनी चाहिए थी। अब 2 साल गुजर गए हैं, 2 साल में मेरे कुछ मसले मसाइल भी अटके हुए हैं, अभी तक गवर्नमेंट लेवल पे भी मेरे अटके हुए हैं, तो मैं उस मसले पे भी अब मैंने बैकआउट कर लिया है, ठीक है, कि अब ठीक है, जब हुकूमत किसी पे तवज्जो देती है तो ठीक है, नहीं देती तो नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे काम है, गवर्नमेंट में भी कोई फ्री नहीं बैठा हुआ। अच्छा, हुकूमत ने बहुत वादे किए थे, क्या वो सारे वादे वफा हुए? वो वादे ही क्या जो सच बोल वफा हो जाए, वो वादे ही क्या है नहीं हुआ है। तो जहाँ तक ये होता है कि कैश प्राइज मिलना, इनामात मिलना, ट्रॉफीज मिलना, ये चीज़ें तो एक हद तक ठीक होती है। जो सब जॉब के हवाले से आपको कहा गया था? जी, सब वहीं के वहीं हैं जो ऑन कैमरा था, ये सब, उसके बाद कुछ भी नहीं है। ऑन कैमरा तो ये भी कहा गया था मेरे भाई को जॉब मिलेगी, मेरी सिस्टर को जॉब मिलेगी, मुझे जॉब मिलेगी, लेकिन नहीं, मैं जो अभी जॉब कर रही हूँ अपने ऑन पे कर रही हूँ। यानी कि आप प्राइवेट जॉब कर रही हैं, अपने ब्याह पे जॉब कर रही हूँ, मैं किसी गवर्नमेंट इदारे में नहीं हूँ, मैं इस टाइम अभी प्राइवेट जॉब कर रही हूँ और अमन फाउंडेशन में मैं कर रही हूँ। अच्छा, तो नसीम, आप क्या समझती हैं कि हुकूमत की तरफ से वाकई ही आप पर तवज्जो नहीं की, इस वजह से आप मायूसी का शिकार भी हुई? मायूसी का शिकार तो बिल्कुल, थोड़ा सा मैं बहुत तकरीबन 2 साल हो गए, मेरा प्लॉट का जो मसला चल रहा था वो अभी तक ही पेंडिंग है। वो कभी उसके अप्रूवल हो जाती है तो मुझे ऐसी जगह पे फेंक दिया जाता है जहाँ पर अगले 20-25 साल तक कोई रिहाइश नहीं होती। अगर मैं अपनी फैमिली को उधर शिफ्ट करती हूँ तो मैं किसके सहारे पे शिफ्ट करूंगी? मैं अकेले तो पूरे मैदान में नहीं रहूंगी ना। तो जो घर आपको दिया गया है वो भी मैदान में, यानी कि हाँ, वो खाली प्लॉट है, वो खाली प्लॉट है जिसके लिए मैंने उसको दोबारा सीएम साहब के पास समरी भेज दी अपनी, कि मुझे प्लॉट उस जगह पे नहीं चाहिए, बेशक आप मुझे छोटा दे दें लेकिन मुझे शहर के दरमियान घर दे दें। नहीं, आपको प्लॉट दिया गया लेकिन वो बनाने के लिए कुछ नहीं दिया। मैं आपको ये चीज़ क्लियर करती हूँ कि बहुत सारे लोगों के जहन में नसीम हमीद को फ्लैट्स मिले हैं, बहुत नसीम हमीद को बहुत कुछ मिला। मैं ये क्लियर कर रही हूँ, नसीम हमीद को प्लॉट मिले हैं, फ्लैट्स मिला है, नसीम हमीद को गवर्नमेंट जॉब मिली है, नसीम हमीद डिफेंस में शिफ्ट है, कोई कहता है नसीम हमीद को गाड़ी भी मिली है। गाड़ी भी मेरे अपने पैसों की है गाड़ी भी मेरे अपने पैसों की है। और दूसरी बात ये है कि मुझे जो प्लॉट मिला है वो तेसर टाउन में उसकी अप्रूवल का लेटर मुझे मिला था, जिसके लिए पे ऑर्डर भी मुझे बोला गया कि आप पे करें इसे। इसके लिए भी मुझे ऑर्डर मिला कि आप पे करें इसे। अच्छा, यानी कि जो पे ऑर्डर आपको पे ऑर्डर दिया गया कि वो उसकी पेमेंट आप खुद पे करें? जी, उसकी पेमेंट भी क्या, ये खर्चा, ये इससे बेहतर है तो प्लॉट मुझे आप दे ही ना। मतलब ये है कि प्लॉट तो फिर आप खुद भी खरीद लेती। ये फिर ये आप लोग खुद समझदार हैं, इसलिए तो मैं तो, लेकिन मैंने कभी इस तरह की बात नहीं बोली कि यार मैंने फिर वो दोबारा अभी पिछले 2 हफ्ते हुए हैं, मैंने सीएम साहब के पास दोबारा समरी भेजी है मुझे, जिसमें मुझे सपोर्ट किया डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब ने, गवर्नर सिंध ने मुझे सपोर्ट किया। उसमें कमेंट लिखे कि इनको कोई प्लॉट, शेख सिद्दीकी साहब जो स्पोर्ट डिपार्ट के, कि कोई प्लॉट नहीं मिला, कोई घर नहीं मिला, कोई फ्लैट नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ जो केस गया है उसी पे ही काम हो रहा है। अच्छा, अगर आपके साथ कोई हुकूमत तवज्जो देती है या आने वाले वक्त में हुकूमत आपके साथ कुछ अच्छा सलूक करती है तो फिर आपका क्या लाया मतलब होगा? देखिए, ये काम बहुत लॉन्ग टाइम होते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कोई काम करती है तो उसमें टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है। इतने टाइम में तो आप बूढ़े हो जाओगे, इतने टाइम में तो आप बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दें, वो आगे विन करना शुरू कर देंगे। तो ये कि अगर गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करती है तो वो ये सपोर्ट करे कि जो आजकल के जो नए टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए कुछ करें ना, ताकि उनके लिए उनको फैसिलिटीज दें। और जो कि कर भी रही है, शायद किसी ना किसी बहाने कहीं ना कहीं इवेंट चल भी रहा है। मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं करना चाहती, मैंने ना पहले किया ना अभी करूंगी पॉइंट आउट। मुझे ना किसी से शिकायत है, ना मैं किसी को शिकायत करती हूँ पहले। अच्छा, नई जनरेशन खासकर खवातीन को ऐसे चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता, खवातीन को उसकी फैमिली वाले मना करते हैं। आपने भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई आपकी फैमिली की तरफ से, तो आप कोई ऐसा जो खवातीन के लिए बात कहना चाहेंगी? जी देखें, सबसे इम्पोर्टेंट रोल इस माशरे में यही होता है कि लड़कियों को बाहर निकलने से थोड़ा मना किया जाता है कि हालात ठीक नहीं है, और हालात बाकी ही आजकल के हालात ठीक नहीं है। जिस तरह बम ब्लास्ट हो रहा है, टारगेट किलिंग हो रही है,
डिफरेंट मौजूद हम किसी पे भी बात करेंगे तो हमें मसले ही नजर आएंगे कोई। हेलो, ओके ओके, अच्छा वहीं से जा जी। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि वाकई अब जहाँ पे देख लें मसले मसाइल हैं, ठीक है, डर लगता है। अब मुझे भी तो डर लगता है, मैं भी निकलती हूँ, लेकिन ये कि कोई पता नहीं होता कि सुबह बाहर निकल लो शाम को घर पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे। लेकिन इसके ये वजह नहीं है कि मैं घर से ही नहीं निकलती हूँ, मैं निकलती हूँ, मैं रूटीन के मुताबिक काम करती हूँ, शाम को घर वापस जाती हूँ, फिर नए दिन का आगाज़ होता है, फिर अपनी जुस्तजू में लग जाती हूँ, अपने वर्कआउट में लग जाती हूँ। तो इसलिए पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि जो आपकी किस्मत में है वो तो होना ही है, लेकिन अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारें। जी बिल्कुल जी, देखिए जी बिल्कुल, देखिए नसीम हमीद पर जो है हुकूमत की अदम तवज्जो, नसीम हमीद जो खासकर मायूसी का भी शिकार है। अगर नसीम हमीद पर हुकूमत तवज्जो देती है तो नसीम हमीद का यही कहना है कि वो आने वाले वक्त में मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर किरदार अदा करेंगी। बैक टू स्टूडियो।